ہمارے افتخار رضوی آفیشیل 786 چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام حسین کی شہید ہونے کی خبر اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ یہ خبر سنائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ اور یہ کب خبر پہنچی میرے آقا کی بارگاہ میں، کب اللہ نے بتایا؟ جب امام حسین پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، میرے محبوب کی بارگاہ میں جا اور میرے محبوب سے کہہ دے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح جب امام حسین 4 ماہ کے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے پھر کہا، اے جبرائیل، جا میرے یار کی بارگاہ میں جا۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور میرے نبی سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح جب امام حسین 3 سال کے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے پھر ارشاد فرمایا۔ حضرت جبرائیل پھر آتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح امام حسین جب 4 سال کے ہوئے، جب 4 برس میں اپنا قدم رکھا امام حسین، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل سے ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل خدا کا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا، کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ اسی طرح جب امام حسین 5 برس میں اپنا قدم رکھا، جب 5 سال کے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، میرے یار کی بارگاہ میں جا، میرے محبوب کی بارگاہ میں جا۔ حضرت جبرائیل رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہے حضرت جبرائیل۔ 5ویں بار جب خبر سنانے کے لیے حضرت جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورت منظر کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا حسین نبی کی گود میں کھیل رہے تھے، اس وقت موجود تھے، اور حضرت جبرائیل دیکھ رہے تھے کہ حسین میرے نبی کے داڑھی مبارک سے کھیل رہے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی امام حسین کی پیشانی کو چوم رہے تھے، کبھی ہاتھوں کو چوم رہے تھے۔ جب حضرت جبرائیل نے دیکھا، نبی کی محبت کو دیکھا، حسین کے پیار کو دیکھا، نانا اور نواسے کے پیار کو دیکھا، تو حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں، حضور کی بارگاہ میں باادب ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا، آپ کا بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ حضرات محترم، جب میرے آقا یہ خبر سنتے ہیں، میرے آقا زارو قطار آنسو بہاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرات محترم، اس قدر میرے آقا رونے لگے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ میرے نبی حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ محبت تھی امام حسین اور حسن سے۔ حضرات محترم، حضرت انس، یہ حضرت انس سے روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ سے اعلان کر کے یہ کہا، ارشاد فرمایا، اے صحابہ سنو، یہ میرا بیٹا حسین ہے، میں ان سے کافی محبت کرتا ہوں، میں ان سے کافی پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، تم سب بھی اس سے محبت کر۔ میرے نبی نے اعلان کیا، اے پیارے صحابہ، اے پیارے غلاموں، اے پیارے صحابہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی میرا بیٹا حسین کا زمانہ ملے تو ضرور تم ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کا ساتھ مت چھوڑنا، ان کی مدد کرنا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابی کو
जितने सहाबा किराम वहां मौजूद थे, तमाम सहाबा किराम को यकीन हो गया कि हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो जाएगा। मेरे नबी ने जब यह ऐलान किया तो तमाम सहाबा को यकीन हो गया कि हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो जाएगा। हजरात मोहतरम, इसी तरह जब इमाम हुसैन का जमाना आया, इमाम हुसैन का दौर आया, तो हजरत अनस फरमाते हैं वहां जितने सहाबी थे सब ने वादा किया, नबी से वादा किया कि हम में से किसी को भी ये जमाना मिलेगा, हुसैन का जमाना मिलेगा, हम जरूर हुसैन के साथ होंगे और हुसैन की मदद करेंगे। हजरात मोहतरम, इसी तरह जब इमाम हुसैन का जमाना आया, इमाम हुसैन का दौर आया, इमाम हुसैन अपने खानदान को लेकर, मुख्तसर बात यह है कि इमाम हुसैन अपने खानदान को लेकर करबला पहुंचे, और उस वक्त एक सहाबी मौजूद थे जो उस महफिल में मौजूद थे, जिनका नाम अनस बिन हारिस है। वो कूफे में रहते थे। किसी ने जाकर उनको खबर सुनाई, किसी ने बताई कि मेरे नबी का प्यारा नवासा हुसैन आज अपने खानदान को लेकर करबला पहुंचे। जब ये खबर सुनते हैं, ये खबर पहुंचती है, वो सहाबी तैयार होते हैं, और वो बूढ़े हो चुके थे, ज़ईफ हो चुके थे, काफी उम्र हो चुकी थी। वो सहाबी तैयार होते हैं, कूफा से करबला आते हैं, हुसैन को सलाम करते हैं, हुसैन का हाथ चूमते हैं, सलाम करते हैं, और हुसैन से कहते हैं बेटा मुझे भी इस मैदान में उतरने का मौका दो, उतरने की इजाजत दो, मैं भी आया हूं, मैं भी शहीद होना चाहता हूं। जब हुसैन ने उस प्यारे सहाबी के अल्फाज को सुनते हैं, आका हुसैन फरमाते हैं ये आपकी उम्र नहीं है, लड़ने की उम्र नहीं है, ये आपका मौसम नहीं है, आपको तो आराम करना चाहिए, आपका ये वक्त नहीं है, आपकी उम्र काफी हो चुकी है, लड़ने की उम्र नहीं है, इस मैदान में उतरने की उम्र नहीं है। हुसैन इजाजत नहीं दे रहे हैं। हजरात मोहतरम, वो सहाबी ज़ारो कतार आंसू बहा रहे हैं और कहते हैं बेटा हुसैन मैंने वादा करके आया। आका हुसैन फरमाते हैं आखिर आपने कौन सा वादा करके आया? तो वो सहाबी कहते हैं कि बेटा मैं एक मर्तबा अपनी जवानी के आलम में कूफा से मदीना गया था, नबी के चेहरे के दीदार करने के लिए, जियारत के लिए गया था, आपके नाना जान से मिलने के लिए गया था। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तमाम सहाबी को जमा किए थे और तमाम सहाबा किराम, वहाँ अक्सर सहाबा किराम मौजूद थे, और उस वक़्त आप अपने नाना जान की गोद में तशरीफ फरमाते। आप छोटे थे, आपकी उम्र छोटी थी, आप छोटे थे, मेरे आका के दाढ़ी मुबारक से आप खेल रहे थे, और मेरे नबी ने कई मर्तबा आपकी शहीद होने की खबर हम सबको सुनाई, कई बार कई मर्तबा सुनाई। और मेरे नबी ने एक बार तमाम सहाबा से ये इरशाद फरमाया, ऐलान किया था कि ए सहाबा तुम में से किसी को भी मेरा बेटा हुसैन का जमाना मिले तो जरूर इनकी मदद करना। बेटा हम सब ने वहां पर मौजूद होकर वादा किया था कि हम में से किसी को भी हुसैन का जमाना मिलेगा तो जरूर हुसैन के साथ रहेंगे और हुसैन की मदद करेंगे। बेटा आज मुझे आपका जमाना मिला है, आपका साथ मिला है, आपकी मोहब्बत मिली है। बेटा अगर मैं अभी आपके साथ ना रहूं और मैदान छोड़कर घर पहुंच जाऊं, बेटा अगर मैदान में ना उतरूं, कयामत के दिन आपका नाना अगर मुझसे पूछ ले, मेरे नबी मुझसे पूछ ले कि मेरा बेटा हुसैन का जमाना मिला था, तुझे करबला जाना चाहिए था हुसैन के साथ देने के लिए, हुसैन की मदद करने के लिए, अगर बेटा अगर मैं यहाँ पर नहीं उतरता हूँ, अगर मैं यहाँ शहीद नहीं हो, अगर मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, तो बताओ कयामत के मैदान में अपने तुम्हारे आपके नाना जान को क्या जवाब दूं, मेरे नबी को क्या जवाब दूं? हर कोई वहां अपना अपना जवाब पेश करेंगे, अपना अपनी मोहब्बत पेश करेंगे, अपना अपना मुद्दा पेश करेंगे। बेटा मुझे तो जमाना मिला है, आपका साथ भी मिला है, बताओ मुझे इजाजत दो, मुझे इजाजत क्यों नहीं दे रहे हो? हजरात मोहतरम, इमाम हुसैन ने जब इतना सुना, इमाम हुसैन से कहा बेटा ताकि मैं आपके नाना जान के आगे ये कह सकूं कि मैं हुसैन के कदमों पर कुर्बान होकर आया हूं और मैं वादा पूरा करके आया हूं,
सब कोई अपनी अपनी मोहब्बत पेश करेंगे, अपना अपना मुद्दा पेश करेंगे। बेटा मेरे पास अगर कुछ हो या ना हो, मैं आपकी मोहब्बत आपके नाना जान की बारगाह में पेश कर दूंगा। या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन आपका प्यारा बेटा हुसैन की मोहब्बत लेकर आया हूं, उनके साथ देकर आया हूं और आपका वादा पूरा करके आया हूं, शहीद होकर आया हूं। हजरात मोहतरम, जब इमाम हुसैन ने सुना, फिर मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं, मुस्कुराकर इजाजत देते हैं, मैदान में उतरने की इजाजत देते हैं। उस वक्त हजरात मोहतरम, वो प्यारे सहाबी की उम्र काफी हो चुकी थी, काफी बूढ़े हो चुके थे। वो लड़ने की उम्र नहीं थी, लड़ने का वक्त नहीं था, आराम की जरूरत थी। लेकिन हजरात मोहतरम, मोहब्बत तो देखो, प्यार तो देखो। इमाम हुसैन के हाथों को चूम कर इमाम हुसैन को सलाम किया और जब मैदान में उतरते हैं, फिर इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी, मेरा सलाम मेरे नाना जान को कहना, मेरा सलाम पेश कर देना कि आपका नवासा भी आने वाला है। हजरात मोहतरम, वो सहाबी इमाम हुसैन के हाथों को चूम कर और इजाजत लेकर मैदान में उतरते हैं। हदीस में बात आती है, गालिबन वो सहाबी 18 यजीदों को जहन्नम पहुंचा देता है, 18 यजीदों को जहन्नम पहुंचा देता है, फिर बाद में खुद जाकर शहीद हो जाते हैं। हजरात मोहतरम, ये थी मोहब्बत, ये थी मोहब्बत, ये था इमाम हुसैन के साथ प्यार। हजरात मोहतरम, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वादा के मुताबिक उन्होंने पूरा करके दिखाए। बताओ आज हम कौन सा वादा पूरा करते हैं? मेरे आका ने फरमाया, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मैं नमाज से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, कुरान से मोहब्बत करता हूँ। मुझे बताओ नौजवान, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम कभी कुरान को खोल कर नहीं देखे हो और कहते हो और ये दावा करते हो हम हुसैन के गुलाम हैं, हुसैन के मानने वाले हैं, हम हुसैन के चाहने वाले हैं। ऐसी चाहत की जरूरत नहीं है, ऐसे चाहने वालों की जरूरत नहीं होती है। हजरात मोहतरम, सच्चा गुलाम इमाम हुसैन का वही होगा, सच्चा दीवाना वही होगा, सच्चा इमाम हुसैन का मानने वाला होगा, जो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा, कभी इस्लाम के खिलाफ नहीं चलेगा। लेकिन आज हमारे नौजवानों का हाल ये है, कभी नमाज की तरफ नहीं गए हैं, कभी मस्जिद की तरफ नहीं गए हैं, कभी कुरान उठाकर नहीं देखे हैं, बस हराम काम और हराम कामों को करते हुए नजर आते हैं। ढोल ताशे वगैरह सब यही करते हैं जो जहन्नम ले जाने का काम है। अभी आपके पास वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है। अभी भी अगर सच्चा हुसैनी बनना चाहते हो, तो सच्चा हुसैनी बनना चाहते हो तो वही करो जो इमाम हुसैन को जो चीज़ पसंद थी, जो नाना को पसंद थी, जो नबी को पसंद थी। हजरात मोहतरम, तभी तुम सच्चा हुसैनी बन सकते हो, वरना तुम्हारी जुबान से कहने से सच्चा हुसैनी नहीं बन सकते हो। दिल से अपनाओ और दिल से कहो और वही करो जो हुसैन जिस चीज़ से प्यार करते थे, जो हुसैन जिस चीज़ को पसंद करते थे। हुसैन को नमाज से काफ़ी मोहब्बत थी, इस्लाम से काफ़ी मोहब्बत थी, कुरान से काफ़ी मोहब्बत थी। तुम भी नमाज से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो, तब भी सच्चे हुसैनी की पहचान तुम्हारे अंदर आएगी, तभी तुमको कहा जाएगा तुम सच्चे हुसैनी हो।